सब तो पहले हम आप पढ़ते हैं कि इंटरनेट की होंगे। सो इंटरनेट एक वास्ट नैटवर्क है जोड़ा कि पूरे कंप्यूटर्स नू जोड़ रहा है सारे वर्ल्ड दे। ओके, जो इंटरनेट है वो ग्लोबल नैटवर्क है कंप्यूटर का, वर्ल्ड वाइड वैब सिस्टम है इंटरनेटेड कंप्यूटर्स नैटवर्क का। ठीक है, जेडे कि कुछ इंटरनेट रूल्स जिन्होंने आप TCP IP बोलते हैं वो फॉलो करते हैं ताकि डिवाइसिस ਨੂੰ कनैक्ट किया जाए पूरे वर्ल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ इंटरनेट है ਇਹ नैटवर्क है नैटवर्क्स ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ प्राइवेट पब्लिक अकैडमिक बिजनेस गवर्नमेंट नैटवर्क सारे तरह के नैटवर्क्स आ जाते हैं। ठीक है, इंटरकनैक्टेड होंगे ने किवें इलैक्ट्रॉनिक डिवाइसिस सच एज मॉडम हब्स राउटर्स स्विचेस वायरलैस एंड ऑप्टिकल नैटवर्क टैक्नोलॉजीज की हेल्प के नाल ਜਿਹੜਾ इंटरनेट है वो पोजैस करता वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सिस एंड सर्विसेज जिमें कि इंटरलिंक करना वैब पेजिस नू एप्लीकेशंस नू वर्ल्ड वाइड वैब दे सच एज ईमेल एंड फाइल शेयरिंग। ओके, और तो बाद देखो हम एप्लीकेशंस की इंटरनेट दे एप्लीकेशन सारे किते ने आपां नू खुद भी पता ही है कि इंटरनेट की हेल्प नाल आपां कितना कुछ कर सकते हैं। कोई चीज सर्च करनी है, किसी नाल कम्युनिकेट करना है, वीडियो कॉल कर लो, ऑडियो कॉल कर लो। ठीक है, देन कोई स्टडी मटेरियल फाइंड करना है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे देखना है, रिजल्ट देखना है, हेल्थ मेडिसिन इन्फॉर्मेशन, टूरिस्ट साइट्स देखनिया ने, किते घूमन का मन करे तो देखो जगह बारे भी उत्थे केड़ी चीज घूमन दी है। सो इंटरनेट पे आप वो भी देख सकते हैं। देन इंटरटेनमेंट मूवीज सॉन्ग सुन सकते हैं, शॉपिंग ऑनलाइन बैंकिंग पेमेंट ऑफ बिल्स एंड टैक्सेस जॉब सर्च बिजनेस यूज ऑफ इंटरनेट ते स्टॉक मार्केट अपडेट्स। और तो बाद नेक्स्ट हम देखो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। जेडी इंटरनेट है ओरिजिनेट होया सी 1960 दे विच जदों यूनाइटेड स्टेट डिफेंस डिपार्टमेंट ने डेवलप किया ARPA नेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंटल नेटवर्क सी कंप्यूटर का जिन्हों की डिजाइन किया गया सी कि इन्फॉर्मेशन है जी एक्सचेंज हो सके मिलिट्री रिसर्च के लिए। फिर 1980s के मिडल दे विच डेस्कटॉप कंप्यूटर वर्क स्टेशन है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए। सो ऑर्गेनाइजेशन चाहती सी कि कनैक्ट करन अपने लोकल एरिया नैटवर्क्स नू ARPA नेट दे नाल। ठीक है, ताकि जेडे कंप्यूटर्स हैं वो आपस दे विच कनैक्ट हो जान ते उन्हां विच जेडी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर हो सके ते सारिआं नू बेनिफिट मिले। फिर 1986 के विच नेशनल साइंस फाउंडेशन ने एस्टैबलिश किया अपना नैटवर्क जिसका नाम सी NSF नेट ताकि जेडे रिसर्चर्स है पूरे कंट्री दे विच वो शेयर कर सकन ते असैस कर सकन फ्यू एक्सपेंसिव सुपर कंप्यूटर्स नू। और तो बाद 1919 च ओरिजिनल डिफेंस डिपार्टमेंट नैटवर्क नू रिटायर किया गया ते ओदा जिहड़ा वर्क है वो NSF नेट ने ले लिया। फिर 1991 दे विच काफी इंपॉर्टेंट ईयर सीगा क्योंकि नैशनल रिसर्च एंड एजुकेशन नैटवर्क नू फाउंड किया गया ते वर्ल्ड वाइड वैब नू रिलीज किया गया। इंटरनेट है जिहड़ा वो डोमीनेट हुंदा साइंटिस्ट ते अदर अकैडमिशियंस दे द्वारा बट हुण पब्लिक दा इंटरस्ट भी इहदे विच पैण लग गया सी। With release of Mosaic web browser in 1993 and Netscape in 1994 ਜਿਹੜਾ इंटरस्ट है होर ज्यादा ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ यूज है वर्ल्ड वाइड वैब ਦਾ होर ਵੱਧ ਗਿਆ। मतलब पहला साइंटिस्ट ਤੇ अकैडमिशियंस यूज करते सी बट फिर उन पब्लिक ने भी यूज करना स्टार्ट करता सी। इंटरनेट ਦਾ मतलब ਕੀ है? इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नैटवर्क ਜਿਹੜਾ कि 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ स्टार्ट होया। विंट कर्ल ने स्टार्ट किया ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फादर ऑफ इंटरनेट भी बोलते हैं। ठीक है, जी टर्म है इंटरनेट उन्होंने ड्राइव किया गया दो वर्ड्स तो इंटरकनैक्शंस एंड नैटवर्क्स ते इहनूं आपां की बोलते हैं नेट। एक्चुअल टर्म है जी इंटरनेट दी उन्होंने फाइनली कॉइन किया सी 1995 दे विच FNC फैडरल नेटवर्किंग काउंसिल USA ने। नेक्स्ट देखो इंटरनेट फंक्शन किवें करदा है। जिहड़ी फंक्शनिंग है इंटरनेट दी ओह कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं करदी, ਉਹਨੂੰ ग्रुप ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨਲ सोसाइटी ਨੂੰ इंटरनेट सोसाइटी ਨੂੰ बनाया होया। ਇਹ डिसाइड करते हैं रूल्स की प्रोटोकॉल्स होंगे अगर इंटरनेट पे तुसी कम्युनिकेट करना है। जो डिफरेंट नैटवर्क्स हैं उन्होंने अपने रूल्स हो सकते हैं। ठीक है, बट वो कम्युनिकेट करते एक दूजे के नाल कुछ कॉमन रूल्स नू फॉलो करके। इट्स लाइक वी स्पीकिंग आवर मदर टंग एट होम कि आप सारे अपनी मदर टंग है जी घर च बोलते हैं, बट अगर आपने बाहरले लोगों नाल गल करनी है तो आप कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज जिमें हिंदी या इंग्लिश वो यूज करते हैं ना। और तो बाद नैक्सट अपने को इंटरनेट रैफरेंस मॉडल। सो रैफरेंस मॉडल जेडे ने वो आपां नूं एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड करते हैं जिहड़ी कि पूरे वर्ल्ड दे विच असैप्टेबल होवे। ठीक है, क्योंकि जिहड़े लोग ने वो यूज करते हैं कंप्यूटर नैटवर्क नूं ते वो काफी अलग अलग जगह ते हुंदे हैं। इसलिए जिहड़े उन्हां दे नैटवर्क डिवाइसिस हैं उन्हां दा एक हेट्रोजीनस आर्कीटेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, अपने को दो रेफरेंस मॉडल्स हैं जिहड़ा कि OSI मॉडल हो गया, TCP IP रेफरेंस मॉडल हो गया।
ਜਿਹੜਾ OSI ਮॉडल है वो हाइपोथेटिकल है, बट ਜਿਹੜਾ TCP IP मॉडल है वो प्रैक्टिकल मॉडल है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ OSI ਮॉडल। ਜਿਹੜਾ OSI ਹੈ ਉਹ ਐਕਰੋਨਿਮ ਹੈ ਓਪਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਟਰਫੇਸ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮॉडल ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ISO, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ISO OSI ਮॉडल ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ OSI ਮॉडल ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਲੇਅਰਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਲੇਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੇਅਰ ਹੋਗੀ, ਡਾਟਾ ਲਿੰਕ ਲੇਅਰ ਹੋਗੀ, ਨੈਟਵਰਕ ਲੇਅਰ ਹੋਗੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸੈਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਡਾਟਾ ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਿ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਬਿਟਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਹੋਊਗਾ, ਹਾਫ ਡੁਪਲੈਕਸ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਡੁਪਲੈਕਸ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਾਟਾ ਲਿੰਕ ਲੇਅਰ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਾ ਲਿੰਕ ਲੇਅਰ ਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਐਰਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਰਰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਰਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਐਰਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਟਵਰਕ ਲੇਅਰ। ਜਿਹੜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਲੇਅਰ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਿਗਨਲਸ ਨੂੰ ਵੇਰੀਅਸ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਦਰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨਲਸ ਆ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਨੈਟਵਰਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਰੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਮੈਸੇजेस ਨੂੰ ਪੈਕੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਨਕਮਿੰਗ ਪੈਕੇਟਸ ਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਡਾਟਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇजेस ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੈਕੇजेस ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲੇਅਰ। ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਡ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਔਨ ਪੈਰਲਲ ਪਾਥਸ ਔਰ ਸਿੰਗਲ ਪਾਥ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਪਾਥ ਤੇ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਗਲ ਪਾਥ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਿੰਗ ਤੇ ਸਪਲਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਾਟਾ ਨੂੰ, ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਾਟਾ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਸਮਾਲ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਹੋਰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਡਾਟਾ ਦੀ ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ ਲੇਅਰ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਸੇजेस ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੌਗਿੰਗ ਔਨ ਤੇ ਆਫ, ਯੂਜ਼ਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਬਿਲਿੰਗ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਲੇਅਰ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਵੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਸਕੇ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ। ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੀਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ TCP IP ਮਾਡਲ। ਜਿਹੜਾ TCP IP ਮਾਡਲ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। TCP IP ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਰੋਨਿਮ ਹੈ ਕਿਹਦਾ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਲਾਈਡਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ TCP IP ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦਾ ਦੋ ਲੇਅਰਸ ਨੂੰ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਡਾਟਾ ਲਿੰਕ ਲੇਅਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਹੋਸਟ ਟੂ ਨੈਟਵਰਕ ਲੇਅਰ। ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ TCP IP ਮਾਡਲ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟ ਟੂ ਨੈਟਵਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਡਾਟਾ ਲਿੰਕ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਤਾ, ਦੈਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ OSI ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਰੀਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ, ਇਹ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੌਗਇਨ ਜਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਸ ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟੈਲਨੈਟ, FTP, SMTP, DN, HTTP, NNTP। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋर्ट लेयर। ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋर्ट लेयर है ਇਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸੇਮ OSI ਮਾਡਲ ਜੈਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ हैं, मतलब ਇਹ TCP UDP प्रोटोकॉल ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ। TCP ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲਾਏਬਲ ਹੈ ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, ठीक है, ਤੇ ਫਲੋ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਸ ਕਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, TCP, IP ਤੇ UDP। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲੇਅਰ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲੇਅਰ ਹੈ ਇਹ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਟ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਰਟ ਕਰੇ ਪੈਕੇਟਸ ਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਵਾਵੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਹਾਊਐਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਕੇਟ
ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਸੀਕੁਐਂਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੋਸਟ ਟੂ ਨੈਟਵਰਕ ਲੇਅਰ। ਇਹ ਲੋਐਸਟ ਲੇਅਰ ਹੈ TCP IP ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਟ ਉਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇ IP ਪੈਕੇਟਸ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਆ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਸਟ ਟੂ ਹੋਸਟ ਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਟੂ ਨੈਟਵਰਕ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਐਪਰਾਨੈਟ, ਅਰਪਾਨੈਟ ਸੌਰੀ, ਸੈਟਨੈਟ, LAN, ਪੈਕੇਟ ਰੇਡੀਓ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਮ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਸੈਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਲ ਅਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਡਾਇਲ ਅਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੈ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ BSNL ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਡਾਇਲ ਅਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲ ਅਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸਵਿਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ PSTN ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ISP ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਲੀਜ਼ਡ ਲਾਈਨਸ। ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਲੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਸਪੀਡ, ਬਟ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਨਇੰਟਰਪਟਡ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਸੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਲ ਅਪ ਅਸੈਸ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਨੈਕਟ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਆਈਡਲ ਹੈ ਹੋਮ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਾਇਰਲੈਸ ਫਿਡਿਲਿਟੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈਫਾਈ। ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਾਈਫਾਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਈਫਾਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਫਾਈ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਡਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ? ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਸਕਣ ਕੇਬਲਸ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਈਫਾਈ ਨੈਟਵਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਸੈਸ ਦੇ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਹੌਟਸਪੌਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਹੈ, ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਟਲਸ ਵਗੈਰਾ, ਸਿਟੀ ਪਾਰਕ ਸੈਂਟਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਟਸਪੌਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਿਗਨਲਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਗਲਾਸ ਫਾਈਬਰਸ ਦੇ ਥਰੂ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਬਰ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਪੀਡਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ DSL ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੇਬਲ ਮੋਡਮ ਸਪੀਡਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਫੈਕਟਰਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਾਈਬਰ ਲਈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੈ ਉਹ ਕਨਫਿਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਫਾਈਬਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਤੇ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੌਇਸ, that is VoIP and video services including video on demand। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇੰਟਰਆਪਰੇਬਿਲਿਟੀ ਫॉर ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਅਸੈਸ, that is WiMAX। ਜਿਹੜੇ WiMAX ਸਿਸਟਮਸ ਨੇ ਇਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਅਸੈਸ ਸਰਵਿਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ WiMAX ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ ਸਰਵਿਸ ਉਹ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਾਇਰਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਇਰਲੈਸ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਸਰਵਿਸ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਸਟਮਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ PC ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲਟ ਇਨ ਐਂਟੀਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਗ ਕਰੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਪਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਅਰ ਸਪੀਡਸ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਈਨ DSL। ਜਿਹੜੀ DSL ਹੈ ਉਹ ਵਾਇਰ ਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਫਾਸਟਰ ਓਵਰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕਾਪਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਜੋ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹੋਮਸ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। DSL ਬੇਸਡ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਪੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ several hundred kbps ਤੋਂ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਬਿਟਸ ਆਫ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਆਏ। ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਸਪੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ DSL ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ? ਅਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਈਨ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਈਨ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਮਰਸ,
ਸਚ ਐਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਫਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਟ ਆਫ ਡਾਟਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਦੋਨਾਂ ਲਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੇਬਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਬਲ ਮੋਡਮ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਉਹ ਇਨੇਬਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ ਸੇਮ ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਕੇਬਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਕਚਰਸ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੇਬਲ ਮੋਡਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਕੇਬਲ ਵਾਲ ਆਊਟਲੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 1.5 ਮੈਗਾਬਾਈਟ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਆ ਉਹ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੋਮ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਲਿੰਕ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਲੈਸ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਫਿਕਸ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਵਾਇਰਲੈਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਸਰਵਿਸ ਰਿਮੋਟ ਤੇ ਪਪੂਲੇਟਿਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ DSL ਜਾਂ ਕੇਬਲ ਮੋਡਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਾਸਟਲੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪੇਅਰੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ DSL ਦੇ ਤੇ ਕੇਬਲ ਮੋਡਮ ਦੇ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਐਂਟੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਚ ਇੰਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਉਹ ਟੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਬ ਪੇजेस ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੈਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਬ ਪੇजेस ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਕੁਝ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੀਵਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਿਹਨਤੀ ਬੱਚੇ ਫੀਡ ਕਰੋ ਸਰਚ ਇੰਜਨ, ਗੂਗਲ ਇੱਕ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਿਹਨਤੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਬ ਪੇजेस ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਬ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਰਨਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਲਾਈਨਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਫਨ ਰੈਫਰ ਟੂ ਐਸ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੇजेस, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੇजेस ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮਿਕਸਚਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੈਬ ਪੇजेस, ਇਮੇजेस ਤੇ ਅਦਰ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫਾਈਲਸ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਟੌਪ 10 ਮੋਸਟ ਸਰਚ ਇੰਜਨਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੂਗਲ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਬਿੰਗ, ਯਾਹੂ, ਬੇਡੂ, ਯੈਂਡੈਕਸ, DuckDuckGo, then ask.com, ਇਕੋਸ਼ੀਆ, ਓਕੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ, ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੇ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਹੈ ਉਹ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਪਪੂਲਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੈਬ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੇ ਅਦਰ ਵੈਬ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰਿਸੋਰਸ ਲੋਕੇਟਰਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਸੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸਰ ਟਿਮੋਥੀ ਬਰਨਰਸ-ਲੀ ਨੇ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੈਬ ਐਡਰੈਸ ਤੇ URL। ਜਿਹੜਾ ਵੈਬ ਐਡਰੈਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਐਡਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ URL ਵੀ ਬੋਲਦੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰਿਸੋਰਸ ਲੋਕੇਟਰ। ਜਿਵੇਂ ਐਡਰੈਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਵੈਬ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। URL ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰਿਸੋਰਸ ਲੋਕੇਟਰ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ URL ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ HTTP ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਇਰ ਹੈ, www ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਹੋ ਗਿਆ, mehnati-bachche.com ਡੋਮੇਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਰਿਹਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, index.htm ਵੈਬ ਪੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਕੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵੈਬ ਪੇਜ। ਵੈਬ ਪੇਜ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਿਸਪਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ HTML ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵੈਬ ਪੇਜ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? HTML। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵੈਬ ਪੇजेस ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਲਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਲਾਈਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨੋਟਬੁੱਕ ਕਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ ਪੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਪੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਬਣ ਗਈ। ਉਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੈਬ ਪੇजेस ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਲ ਪਬਲਿਕਲੀ ਅਸੈਸੇਬਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ। एग्जाम्पल जिमें मेहनती बच्चे .com, wikipedia.org, google.com, amazon.com ये सब वेबसाइट्स हैं। और तो बाद नेक्स्ट है वैब ब्राउजर। ਜਿਹੜਾ ਵੈਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ, ਰਿਟਰੀਵ, ਵਿਊ ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਬ ਪੇਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰਦਾ ਨੈਸੈਸਰੀ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਤੇ ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵੈਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟੈਕਸਟ ਵੈਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਵੈਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ। ਟੈਕਸਟ ਵੈਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਉਹ ਵੈਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਦਾ ਟੈਕਸਟ ਬੇਸਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਵੈਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਨਐਕਸ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੈਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਲੀ। ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਵੈਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸਟ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ठीक है। जिमें इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, फायरफॉक्स हो गया, नेट एस्केप हो गया, सफारी, गूगल क्रोम, ओपेरा। और तो बाद नैक्सट अपने को वैब सर्वर। जो वैब सर्वर एक सॉफ्टवेयर ते हार्डवेयर होंगे जो यूज करता है HTTP दैट इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल नू ते होर प्रोटोकॉल्स नू ताकि जेडे क्लाइंट दी रिक्वेस्ट है जो कि वर्ल्ड वाइड वैब के ऊपर बनाई गई है उसका जवाब दिता जा सके, ठीक है। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਜੌਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਵੈਬ ਪੇजेस ਉਹ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਕ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੇਨਸ ਨੇ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਟਾਈਪ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। 3 ਲੈਟਰ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ 2 ਲੈਟਰ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਨੇਮ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਪਾਰਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ google.com, yahoo.com ਇਹ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮਸ ਨੇ। ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ .info ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, .com ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, .government, .edu ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ, .org ਨॉन ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨॉन ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ .org ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਟ ਦਾ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਡੋਮੇਨ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ .in ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ .au, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀ .uk। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਲੌਗਸ। ਬਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਵੈਬ ਪੇਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਲਿਖਦਾ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ, ਲਿੰਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਈ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਗਰੁੱਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨਿਊਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੀਡ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤੇ ਮੈਸੇजेस। ਨਿਊਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰੌਡ ਡੋਮੇਨ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਾਇੰਸ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਮੈਡੀਸਨ, ਆਰਟਸ, ਸਪੋਰਟਸ ਇਹ ਸਭ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੀਏ ਯੂਜ਼ਨੈਟ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ।